لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تعریف توصیف کبریائی بڑائی بزرگی برتری خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مدبر پالنہار ہے. بعد درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین شفیع المسلمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، آج ہم لوگ اس عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں اور ہمیں جمع ہونے کا مقصد معلوم ہے کہ یہ اسلامی تہوار اسلام کے اعتبار سے یہ دوسرا تہوار ہے، یہ اسلامی دوسرا تہوار ہے. ایک تہوار جو ہم نے رمضان مبارک کے فوراً بعد عید الفطر کے شکل میں منائی تھی، اور آج ہم لوگ عید الاضحیٰ منا رہے یعنی بقرہ عید منا رہے ہیں. اور یہ بقرہ عید اس کا جب ذکر آتا ہے تو دو نام ہمارے ذہن میں گھومتے ہیں. ایک نام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ دونوں اللہ کے بڑے مطیع و فرما بردار بندے تھے. اللہ نے ایک کو خلیل اللہ کہا تو دوسرے کو ذبیح اللہ کہا. ان کا نام ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے کیونکہ اس نماز کے بعد ہم سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں جو عبادت کرتے ہیں یا جو عمل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قربانی کی شکل میں. تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں قربانی کے تعلق سے کہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ قربانی کا معنی کیا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے. قربانی یہ قربان سے ہے جس کے معنی ہیں کہ نزدیک ہونا، قریب ہونا، یعنی ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس سے اللہ کی قربت حاصل کی جائے، اللہ کی رضا جوئی تلاش کی جائے، اللہ سے نزدیک ہونے کی کوشش کرے. وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا جانور کی قربانی دینا ہو، یا مالک کی مرضی کے خاطر جان تک کی بازی لگا دینی پڑے، یہ سب قربانی. میرے بھائیوں، آج قربانی کی صورت بدل چکی ہے. آج ہمارے یہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے قربانی مہنگے سے مہنگے جانور لانے کا نام ہے، قربانی خون بہانے کا نام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں قربانی جانور کے گوشت سے مختلف قسم کے ڈش بنا کر تیار کریں، مختلف کھانے تیار کریں، یہی قربانی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا تقویٰ پیدا کرے، اپنے نگاہوں کو جھکا لے، اپنے اندر عقل پیدا نہ کرے، اپنے سینے کو پھلا نہ لے، اپنے گردن کو اٹھا نہ لے کہ لوگ دیکھیں گے فلانے میاں بکرا لے کر جا رہے ہیں. اللہ کا ڈر پیدا کر لو کہ اللہ رب العزت سے ناراض نہ ہو جائے، میرے دل میں یہ پیدا نہ ہو جائے لوگ دیکھیں. اللہ رب العزت کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر کیا اللہ وہ بھی جان رہا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہلچل چل رہی ہے اللہ وہ جان رہا ہے. سورہ حج آیت نمبر 37 میں اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ اعلان کر دیا، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کو ہرگز تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا. یہ جو جانور ہم جس کی رسی پکڑ کر لے کر آ رہے ہیں، اپنے گردنوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے سینے کو پھلائے ہوئے ہیں نا، اور یہ سوچ رہے کہ آج پورے محلے میں سب سے بڑھیا بکرا بیڑا ہے، کوئی مقابلے میں نہیں ہے، کوئی ٹکر میں نہیں ہے. یہ جان لیجیے کہ رب ہمارے ٹکر میں ہے، رب ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ آج تم گردن اٹھا کر جو چل رہے ہو، لوگوں کے سامنے ہیکڑی دکھا رہے ہو کہ میرے بکرے جیسا کوئی بکرا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس جانور کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا. تم لاکھ بکرے لے آؤ، لاکھ روپے اس کی قیمت کیوں نہ ہو، مجھے اس کا گوشت نہیں پہنچتا.
اللہ کیا کہہ رہا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور سن لو جو خون بہاتے ہو اور خون بہانے کے بعد فخر محسوس کرنے لگتے ہو کہ میں نے تو خون بہا دیا، اللہ کہہ رہا مجھے خون بھی نہیں پہنچتا، یہ خون جو نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، یہ کچی مٹی ہو تو اس مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، اللہ کو یہ نہیں پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کے اندر ہلچل کیا ہے، دل کے اندر چل کیا رہا ہے، دل کے اندر خیال کیا ہے، اللہ کہہ رہا مجھے یہ پہنچتا ہے۔ اس دل کے اندر اگر آپ کہے کہ اللہ میں نے یہ قربانی تیرے لیے کی، اللہ یہ قربانی میں نے تیرے لیے کی، تیرے علاوہ میں نے کسی کے لیے نہیں کی، اللہ کو یہ پہنچ رہا ہے، یہ جانور کتنا بڑا آپ لائے ہیں، اس کی تعداد کتنی ہے، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ہلچل کتنی بڑی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کا ڈر کتنا ہے، یہ اللہ کو بولتا ہے۔ قربانی ہمیں یہ درس دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ توحید پرست ہو جاؤ، ایک اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ۔ جیسے عبادت نماز اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، نماز صرف ہم اللہ کے لیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی اور کو اس میں ہم شریک نہیں کرتے ہیں۔ ہم نمازوں کے لیے جب نکلتے ہیں، اور ہمارے ہاں نمازوں کا معیار بھی یہ ہو چکا ہے کہ ہم صرف اور صرف سال بھر کے نمازی ہیں، ہم رمضانی نمازی ہیں، رمضان میں آتے ہیں۔ چلیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم رمضان میں کم سے کم ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے ایمان کو تازگی دیتے ہیں، اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمارے دل میں یہ ہلچل ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو قربانی بھی یہاں جب یہ موقع آ گیا ہے تو یہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمیں بھی صرف اللہ کے لیے خاص کر دو۔ قربانی کی ایک چاہت ہے کہ مجھے بھی صرف اللہ کے لیے خاص کر دو۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم جو قربانی کے لیے دعا پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا قرار کرتے ہیں؟ اگر ہم قربانی کا جانور لٹاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے، یعنی یہ توحید کا درس ہے کہ اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، غیر اللہ کے نام سے شروع نہیں کر رہا ہوں، کسی اور کو میں شریک اور ساجد نہیں ٹھہرا رہا ہوں، کوئی اور میں کسی اور کی اصلاح کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ اللہ کے نام سے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہم تقبل منی، اے اللہ اس قربانی کو میرے طرف سے قبول کر لے، ومن اہل بیتی، اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر لے۔ اعلان ہم نے کیا کیا؟ توحید کا اعلان کیا۔ قرآن کی آیت اٹھائیے، سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اللہ کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ یہاں بھی توحید کا عوام ہم بلند کر رہے ہیں، یہاں بھی توحید ہم بتا رہے ہیں ہمیں، لیکن احساس نہیں ہے کہ قربانی کی دعا جب ہم پڑھتے ہیں، انی وجہ تو پڑھتے ہیں تو بیچ میں یہ آیت بھی آتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کہہ دیجئے قل ان صلاتي، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی میرا جینا ہو، میرا مرنا ہو، میری قربانی ہو، میری نمازیں ہو، میری زندگی کے ہر حرکات و سکنات ہو، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی اور ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہ توحید کا درس ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھانا چاہتی ہے، لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں یہ سکھانا چاہتی ہے کہ صرف اور صرف قربانی کے معاملے میں یہ مت سوچو کہ اس میں حلال پیسے لگنے چاہیے، قربانی کے معاملے میں یہ مت سوچو کہ صرف پاک ہونا چاہیے، قربانی کے علاوہ بھی جتنی بھی عبادتیں ہوں، چاہے وہ نماز ہو وہ بھی پاک کے کپڑے سے ہو، حلال پیسے سے کپڑا خریدا ہوا ہو، اپنے جسم کے اندر جو غذا ہم ڈالتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں نا، اس کو بھی حلال کمائی کے ذریعے قربانی ہمیں یہ ہمیں سکھانا چاہتی ہے کہ صرف اسی تک محدود مت رہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف کانا نہ ہو، قربانی کا جانور کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اور سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کان کٹے ہوئے نہ ہو، لنگڑا ڈولا نہ ہو، بس ہم یہی سمجھتے ہیں۔ نہیں، جب آپ جیب میں ہاتھ ڈالیے قربانی کے جانور کے لیے پیسے نکالنے کے لیے، اس پیسے کو دیکھو یہ پاک ہے کہ نہیں پاک ہے۔ کتنے لوگوں کے پیسے ہم نے مارے ہیں، کتنے پیسے ہم نے لوٹے ہیں، اس چیز کو بھی ہم دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کا ہم نے مال لوٹ لیا ہے، ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے خیانت کیا
है, इस्लाम के ये महासिन है, इस्लाम की यह अच्छाई है कि इस्लाम ये नहीं चाहता कि किसी के माल को लूट लिया जाए, किसी मुस्लिम का भी नहीं, किसी गैर मुस्लिम का भी नहीं, किसी हिंदू भाई का भी नहीं, किसी सिख का भी नहीं, किसी ईसाई के भी नहीं, किसी यहूदी के भी नहीं, किसी के माल नहीं लूटे जाएंगे, किसी के जमीनें नहीं हड़पी जाएंगी। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए, इस्लाम के ये महासिन है, इस्लाम की अच्छाई है कि इस्लाम लूट घसोट की इजाजत नहीं देता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान करवा दिया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस करावी हैं, मुस्लिम शरीफ में 1015 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी ने कहा, अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह पाक है, अल्लाह हर चीज से पाक है, अल्लाह के अंदर कोई कमी नहीं है, अल्लाह हर चीज से मुबर्रा है। इसलिए अल्लाह जो अमल भी कबूल करता है वो पाक चीजों को, अमल को कबूल करता है। यानी ये जानवर जो पाक ले आ रहे हैं ना, ये अल्लाह कबूल करेगा। हमारी नमाजें भी अगर पाक होगी तो उसको भी अल्लाह कबूल करेगा। इसी तरीके से हमारे कपड़े पाक होने चाहिए, हमारी कमाई के जो जराए हो वो भी पाक होने चाहिए। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, कुर्बानी ये सिखाती है कि अमल अल्लाह के यहाँ वही कबूल है जो मुस्तफा जाने रहमत के फरमान के मुताबिक हो। जो मुस्तफा जाने रहमत के फरमान के मुताबिक अमल नहीं है वो कबूल नहीं किया जाएगा। ये कुर्बानी का दर्स है। कैसे हम लोग अगर ये कुर्बानी हम फजर के बाद करते तो क्या अल्लाह को कबूल है? नहीं, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत का फरमान ये नहीं है कि कुर्बानी फजर के बाद करो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को हुक्म दिया कि कुर्बानी का वक्त मुकर्रर है और उस वक्त मुकर्ररा के अंदर ही किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस देखिए, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, बुखारी में 5546 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी ने कहा, मन ज़बह क़ब्ल सलातिन फ़इन्नमा ज़बह लिनफ्सी, कि जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की उसने अपने नफ्स के लिए किया, उसने सिर्फ गोश्त खाने के लिए किया, कुर्बानी अल्लाह के लिए उसने नहीं किया। आगे अल्लाह के नबी ने कहा, वमन ज़बह बाद सलाति फ़क़द तम्मा नुसुकुहु, कि जिसने नमाज के बाद कुर्बानी की, यानी अब हम नमाज पढ़कर जा रहे हैं, अब कुर्बानी करेंगे, अल्लाह के नबी ने कहा फ़क़द तम्मा नुसुकुहु, उसने असल कुर्बानी को पा लिया, उसकी कुर्बानी कबूल होगी और उसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया। मेरे भाइयों, कुर्बानी ये हमें सिखाना चाहती है कि इबादत का एक वक्त मुतय्यन है, जो इबादत उसी के वक्त में किया जाए। हम नमाज भी पढ़े तो उसके वक्त में पढ़े, ऐसा ना हो कि मगरिब का कुछ वक्त हो हम कुछ वक्त में पढ़े, असर का वक्त छोड़कर हम किसी और वक्त में पढ़े। जो वक्त मुकर्रर है, इस कुर्बानी के जरिए से हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें उसके वक्त में ही वो इबादत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ो, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा अफजल अमल है। तो कुर्बानी भी ये दर्स है कुर्बानी के जरिए कि मेरे भाइयों, जैसे कुर्बानी का एक वक्त मुतय्यन है, उस वक्त में आप इबादत करेंगे तभी अल्लाह को कबूल है, इसी तरीके से दीगर और इबादतों का वक्त मुतय्यन है, उसी में किया जाए। और एक बात आपने गौर किया कि इस हदीस के अंदर ये कहा गया कि आप नमाज पहले पढ़िए, बाद में कुर्बानी कीजिए। आप नमाज पहले पढ़िए, बाद में कुर्बानी कीजिए। मसला समझ में आया? नहीं समझ में आया। यानी ये बताया जा रहा है कि नमाज की भी एक बड़ी अहमियत है। हम पंजवक्ता नमाजी नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हमें चाहिए कि पहले अपने नफ्स की इस्लाह करें, अपने नफ्स पर पहले छुरी चलाए, इस नफ्स की कुर्बानी दे। हम पहले जानवर की कुर्बानी न दे, जानवर की कुर्बानी बाद में दे, पहले अपने इस नफ्स को मना ले कि मस्जिदें सामने है, मस्जिद के मीनारों से आवाजें बुलंद होती है, आजानें होती रहती हैं, हम चाय खानों में हैं, हम होटलों में बैठे हुए हैं, हम बाजारों में टहल रही हैं, ये हमें एहसास नहीं होता है कि नमाज का वक्त है, चले नमाज पढ़ ले। ये दर्स है कि पहले नमाज फिर कुर्बानी। लेकिन हमने क्या किया है, नमाज को हमने ये समझ लिया, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो कोई किबार उलमा का फतवा है, बड़े बड़े आलिमों का फतवा है कि जो कुर्बानी जो नमाजी नहीं है, नमाज मुसलसल छोड़ देता है, ऐसे शख्स की कुर्बानी रहेगा बेकार है। साले अल फौजान हाफिजुल्लाह कहते हैं कि अगर कोई शख्स रोजा रखता है तो उसका रोजा बेकार है अगर वो नमाज न पढ़े। यानी अगर रोजा कबूल कराना है तो पहले नमाज की अदा करो। इसी तरीके से कुर्बानी अगर सही दुरुस्त करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, अभी भी वक्त है, तौबा कर लीजिए। हम जब छुरी चलाएंगे तो वो कबूल होना चाहिए। हमने 10-12 हजार रुपए खर्च किए हैं। और इसी तरीके से साले अल उसैमीन कहते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है तो उसके हाथ से कुर्बानी के जानवर को ज़बह मत करवाओ, उसके हाथ से छुरी छीन लो कि पहले तुम
तुम नमाज के पाबंद हो जाओ, उसके बाद ये करना। अब आप लोग अपनी गिरबान में जाकर कर देखिए, हम छुरी चलाते हैं, हम छुरी लेकर टहलते हैं, बहुत बड़े बाहुबली बने फिरते रहते हैं, 3 दिन कह रहे हट जाओ, हम ही जमा करने वाले। आपकी नमाज़ें कहाँ है? आपकी नमाज़ें कहाँ है? अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐसे शख्स के हाथ का ज़बिया मुर्दार है, हराम है, नहीं खाना चाहिए। अब आप सोचिए, हम नमाजें नहीं पढ़ते हैं। ये उम्मत मोहम्मदिया जिनके ऊपर नमाज की जब फर्ज करने का वक्त आया तो अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज करा दिया और कहा कि आ जाओ आसमान पर, यहाँ पर मुलाकात भी हो जाए और उसके बाद फिर नमाज का मैं तोहफा दे देता हूँ। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी है। और मैं आप तक एक पैगाम ये दूंगा कि ये हम लोग जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर माशाल्लाह मुस्लिम भी है, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, इनके भी जज्बात का ख्याल रखते हुए सफाई का ख्याल रखिएगा। आप कुर्बानी के जानवर के जो बच्चे कुचे गलाजत निकले हैं, आप उसको रोडों पर मत डालिए, इधर उधर मत डालिए, बल्कि एक जगह खास कर लीजिए, वहीं पर डालिए। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस्लाम ने लोगों को तकलीफ देने से मना किया है, यहाँ तक कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाने का हुक्म दिया है। इसलिए आप लोगों से एक पैगाम ये आप लेते जाइए कि कुर्बानी के जानवर के जो भी चीजें निकलेंगे उसको इधर उधर नहीं फेंकेंगे। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल के तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे कुर्बानी को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन हम जो भी कुर्बानी करें, अदना करें, आला करें, इलाहुल आलमीन उसे कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान का माहौल पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे सरहदों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे जवानों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर गंगा जमुनी तहजीब एक बार फिर रवा दवा कर दे। इलाहुल आलमीन हमें मस्जिद का मुहाफिज बना। इलाहुल आलमीन हमें मदारिस का मुहाफिज बना। इलाहुल आलमीन जितने भी पुलिस अहलकार यहाँ पर जमा हुए हैं उनके हक में ये चीज बेहतर कर दे। और इसी तरीके से जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनके शुक्रिया के साथ, तमाम पुलिस अहलकार के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात यहीं से खत्म करता हूँ। इलाहुल आलमीन हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरकुम व यज़किरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर। मेरे भाइयों,